جی نیوز بریک کے بعد ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جاوید اقبال اور میرے ساتھ ہیں فوزیہ یزدانی. اور آج ہم جنوبی پنجاب کے جن اضلاع کی بات کر رہے ہیں ان میں بھاول نگر، بھاولپور اور رحیم یار خان شامل ہیں. NA 160 سے NA 174 تک اور PP 237 سے PP 267 تک. مجموعی طور پر جو یہاں پہ ٹرینڈ رہا وہ ملا جلا رہا. مختلف جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے 2018 کے انتخابات میں جو سیٹس حاصل کیں، اس بار بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا مسائل ہیں یہاں پہ، کیا چیلنجز ہیں. تو ہمیں اس گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار زیغم خان. زیغم خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور فوری طور پہ ہم گفتگو کی جانب جاتے ہیں. ایک تو جو ٹرینڈ ہے پچھلا بھی آپ کی نظر پڑی ہوگی، اس بار بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو عوام سے ہماری بات ہوئی وہی بات ہے کہ مسائل موجود ہیں. بڑے بڑے الیکٹیبلز یہاں سے آتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی لا تعلقی موجود ہے. اور میڈم آپ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور ایڈ کیجیے. زیغم کیونکہ کل بھی ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے اور ہم بہت گرما گرم بحث میں چلے گئے، مگر میرا پوائنٹ آج کی باتیں جو پہلے میں ہم نے سنی پھر وہیں پر آ جاتا ہے کہ اگر یہاں کے سیاستدان جو اس علاقے سے نکل رہے ہیں وہ ایک پاور سورس ہیں، وہ پاور ڈائنامک میں ایک خاص کردار ادا کر رہے ہیں، تو وہ اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کے لیے کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ کیوں ہمیں سوشو اکنامک انڈیکیٹرز ویک نظر آ رہے ہیں؟ کیوں کوئی اکنامک انسانوں کو ہلکے کے وہ MNA فنڈز تو ملے نا، جس مرضی کو جوائن کرے. ابھی بھی ہمیں یہاں سے ہی IPP کے حوالے سے یا اس کو اور نام دے دیجئے وہی پاور سینٹر رائز کر رہا ہے، تو لوگوں تک کب پہنچیں گے اس کے ثمرات؟ میں تھوڑا سا ایک پیچھے ہٹوں گا اور آپ کا جو سوال ہے نا اس کو میں اس طریقے سے دیکھوں گا کہ الیٹ اور عوام. ٹھیک ہو گئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے الیٹ نے یہاں کے عوام کو بہت زیادہ فائدہ نہیں کیا. ہم پولیٹیکل الیٹ کی بات کرتے ہیں. تھوڑی سی اوورال پکچر لے رہے ہیں پورے ملک میں کیا ہوتا ہے، پورے پنجاب. دیکھیے پاکستان کا جو الیٹ سٹرکچر ہے نا، جو پاور الیٹ ہے، اس کی ایک طرف اسٹیٹ الیٹ ہے جو تنخواہ لینے والے افسران ہیں، دوسری طرف آپ کی پولیٹیکل الیٹ ہے. پہلی تو بات یہ کہ ان درمیان میں بھی جو عدم توازن ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہماری جو اسٹیٹ الیٹ ہے اگر اس کے پاس 70% پار ہے تو 30% پار اس میں پالیٹیشینز کے پاس ہے. اور یہاں سے یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں اسٹیٹ الیٹ میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، بہت ہی کم ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پالیسی سازی میں، اتھارٹی میں، پیسے میں ایک تو ویسی 70% تو آپ نکال کے ایک طرف رکھتے ہیں نا. اس کے بعد جو پولیٹیکل الیٹ ہے جس کے پاس آدھے کوئی پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنتا ہے، جس میں آپ کہنے ایک لولی لنگڑی جمہوریت ایک ہائبرڈ سسٹم رہا، اس میں بہت تھوڑا سا حصہ ہے جس میں ساؤتھ پنجاب کے پاس کچھ طاقت رہی. لیکن وہ طاقت ہم دیکھیں کہ مسلسل سیاسی جو طاقت ہے وہ بھی شفٹ ہوئی ہے سینٹرل پنجاب کی طرف. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنل الیٹ کا اثر رسوخ پاکستان کی سیاست میں کم ہوا ہے. جو نئی دولت ہے، جو کرونی سیکٹر ہے، جو بزنس ہے، اس کی طرف بڑھا ہے. اور بزنس سینٹرز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں سینٹرل پنجاب. یہ علاقہ کیسے غیر ترقی یافتہ ہے آپ دیکھیے. کل ہی میں دیکھ رہا تھا بلوچستان میں سوئی کے علاقے کی تصویر تھی کہ ہر طرف پائپ لائنیں بچھی ہوئی ہیں اور لوگ گٹھڑیوں پر لکڑیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں. ابھی لوگوں کا قصور ہے، بگٹی صاحب کا قصور ہے، پوری ریاست کا قصور ہے، کس کا قصور ہے؟ لیکن حقیقت یہی ہے. بگٹیوں کا بھی کوئی حصہ ضرور ہوگا، لیکن کیا ہم خالی بگٹیوں کو الزام دیں گے؟ تو کیا وہاں پہ گیس نہیں ملے گی ان لوگوں کو جہاں سے گیس نکلتی ہے؟ اب ہم اس علاقے کی بات کر رہے ہیں جو 40 سال سے پاکستان کی معیشت چلا رہے ہیں. ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آج بھی 47 سے لے کر آج تک جو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے جو پاکستان کی بیک بون ہے، اس میں اس علاقے کا پر کیپٹا حصہ کم نہیں ہے. ہم ڈیزرٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم فرٹائل ایگریکلچر لینڈ کی بات کر رہے ہیں جو 30% اگر آبادی ہے تو 30% سے زیادہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے. پھر یہ وہ علاقہ ہے کہ آپ کی 50 سال کم از کم 40 سال کہہ لیجیے آپ کی اکانومی کاٹن اکانومی ہے. آپ کی ایکسپورٹ ارننگ جو ہے وہ کاٹن پر بیسڈ ہے. آپ کی سب سے بڑی کراپ کاٹن ہے. بالکل. کاٹن تو وہ اگاتا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کہاں لگتی ہے؟ ٹھیک بات. بھاولپور میں لگتی ہے، کیا ڈیرہ غازی خان میں لگتی ہے، ملتان میں لگتی ہے؟ کیوں نہیں لگتی؟ ادھار پہ چلتی ہے نا، پرمٹ لینا پڑتا ہے نا آپ کو. ایوب کے دور سے سرکار آپ کو کہتی ہے نا کہ بیٹا یہ پرمٹ ہے، یہ لو آپ پیسے، فیصل آباد میں انڈسٹری لگا لو. تو کیا ساؤتھ پنجاب کوئی کالونی ہے جو خام مال تو پیدا کرے گا لیکن وہ خام مال پروسیس کہیں اور ہوگا؟ تو اسٹیٹ پالیسیز ہے نا. کہ وہ لوگ جو یہاں سے اٹھ کے
चीफ मिनिस्टर तक बन रहे हैं, वो इस परमिट को क्यों इधर नहीं लेकर आते? मैं आपसे यस कर रहा हूँ, दे आर इंडिफेंसिबल, देयर पोजीशन इज इंडिफेंसिबल, ठीक है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस सवाल को हम पहला सवाल बना देते हैं तो हम पूरे मसले को एक ऐसी ऐनक से देखते हैं जिससे नहीं देखना चाहिए। फेयर इनफ। एक तो जो स्टेट पावर एलीट है उसमें ही उनका हिस्सा बहुत कम है, फिर पॉलिटिकल पावर एलीट में भी मुसलसल उनका हिस्सा कम हुआ है। वहाँ के जो इलेक्टेबल्स हैं, जो लोग मुंतखब होते रहे हैं, उन्होंने अपनी सी कोशिश की है। मैं आपको बताता हूँ, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल मुस्तफ़ा खर ने बनाए थे, उसके बाद 20 साल के बाद पीपल्स पार्टी ने आके कुछ किए, दरमियान में किसी ने नहीं किया। जब उनको हिस्सा बनता है, अब मुल्तान जो है, जब तक यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं आया था 22 साल से कुछ नहीं बदला था वहाँ। जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई यूसुफ रज़ा गिलानी ने की, फिर वो चला गया। ये नहीं है, कोई भी मुंतखब नुमाइंदा ये नहीं चाहता कि उसके इलाके में स्कूल ना बने, कॉलेज ना बने, डेवलपमेंट ना हो, वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन उनकी कितनी वॉइस होती है, कितनी अहमियत होती है। कल हम बात कर रहे थे, आपका चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी होता है, ठीक, आप ये लेकिन आप साथ नहीं भी कह रहे हैं वो सेक्रेटेरिएट, दैट्स अ स्कैंडल। जिस तरीके से सेक्रेटेरिएट बनाया गया, उसको जिस तरह ब्यूरोक्रेसी ने खत्म किया, ठीक है जी। जावेद साहब, ज़ैगम साहब, आप ये भी साथ ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये तासुर जो है, अगर ये कायम हो रहा है कि वहां से कुछ नहीं लिया गया पावर लीड से, वो जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं 30% जिनका हिस्सा है, वो तासुर गलत है, यानी कुछ ना कुछ लिया गया। जब आप गिलानी साहब की उन्होंने अपनी जो कुछ मिला उनकी वजह से मिला, लेकिन बात यह है कि जो हमारी पॉलिटिकल क्लास का फेलियर है लोगों को डिलीवर करने में, हाँ। वो तो ओवरऑल है ना। यस, एग्री। ठीक है, अब अगर मुझे आप इजाजत दें, हाँ, देखिए बहावलपुर में एक दो चीजें बहुत दिलचस्प हैं। जो 1970 में जुल्फकार अली भुट्टो का जब रेवोल्यूशन आया था, तो बहावलपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसने कहा कि हमने साथ नहीं जाना, सिर्फ 9% वोट, जबकि पूरे पंजाब में, साउथ पंजाब में लीड कर रही थी पीपल्स पार्टी। उसकी वजह यह थी कि कुछ अरसा पहले बहावलपुर जो स्टेट थी उसको ख़त्म कर दिया गया था 1 यूनिट बना के, और वादा ये किया गया था, या अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर 1 यूनिट ख़त्म होगा तो इसको अलग तरीके से वापस हैसियत किसी न किसी तरह से बहाल होगी। तो पॉसिबल नहीं था एक डिवीजन का, लेकिन वहाँ पे एक तहरीक चल रही थी, बहावलपुर सूबा तहरीक, बहुत बड़ी तहरीक थी, उसमें लोग मरे भी, एक वायलेंट भी बनी। उस वक्त उसका वोट बैंक बहुत ज़्यादा था, लेकिन 1977 में पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ बहुत मजबूत हुई। लेकिन हम देखते हैं कि 1977 के बाद से ही आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते 38, 34, 29, 25, पिछले 2 इलेक्शन में 11% और फिर 2018 में सिर्फ 12% हुआ। थोड़े से अबव हैं ये पंजाब की एवरेज से जो 7% है, लेकिन इसका मतलब है पंजाब बहावलपुर में पीपल्स पार्टी हैज़ लॉस्ट आउट। मुस्लिम लीग नवाज़ 93 से उसने बड़ी अच्छी जगह बनाई, 43%, लेकिन फिर 2002 में जब नवाज़ शरीफ साहब गए और बुरा वक्त आया, तो आप ये देखिए कितना असर पड़ता है जब कोई सियासी जमात दबाव में होती है, तो क्या होता है। ये अगले इलेक्शन का भी जो है ना मंजरनामा हमें बताती है कि 68% एक इलेक्शन में वोट लेने वाली जमात अगले इलेक्शन में 11% पे आ चुकी थी 2002 में। ये मुख्तलिफ होता है, लेकिन फिर बाउंस बैक किया 23%। आखिरी जो इंतखाबात हैं 13 में 46% और 18 में 35%। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं पीटीआई के साथ, इस वक्त तो मुकाबला पीटीआई के साथ है ना। तो 2013 में जब 46% था मुस्लिम लीग नवाज़ का, तो उस वक्त पीटीआई सिर्फ 6% थी, लेकिन पिछले इलेक्शन में जब मुस्लिम लीग नवाज़ 35% थी तो पीटीआई 28% पर चली गई। ये बहुत बड़ी जंप इस वजह से है कि 6% से 28% पे जाने का मतलब है 4 गुना, 400%, 4 गुना जो है उन्होंने एकदम से जंप किया। ये थी, लेकिन पिछले में भी देखिए 6% वोट मुस्लिम लीग नवाज़ का ज़्यादा था। तो लगता है इस डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसको शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। चले, अब सजाद अनवर साहब आप ज़रूर ऐड कीजिएगा जो आप कहना चाह रहे थे, लेकिन उसमें साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि इन इलाकों के अंदर जो आपको कौन से सियासी लीडरान कुछ आपको तगड़े नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े नाम यहाँ पर भी हैं, और जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनकी हम बात, जो महरूमियों की हम कर रहे हैं, वो डिलीवर कर पाएंगी, ये भी एक अहम सवाल है। ज़रूर अच्छा, इसके साथ साथ एक नुक्ते पे ज़रूर बात करूँगा कि जनूबी पंजाब को पिछले इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन से, सॉरी, ये जनूबी पंजाब को बिल्कुल
वहाँ का मॉडल ऐसा बनाने की कोशिश की गई, आपको पता ही होगा सूबा महाज एक बनाया गया था पहले, फिर उसको पीटीआई में जम करवा दिया गया था क्योंकि शाह महमूद कुरैशी, जनूबी पंजाब महाज, तो शाह महमूद कुरैशी और दूसरे लोगों ने कहा कि आप अलग एंटिटी के तौर पे ना रहें, आप पीटीआई में जम हो जाएं। उसकी वजह से उस सारी वो जो ज़िम्मेदार थे 9-10 मज़ारी और उसमें दरेशक और उसमें मखदूम, वो सारे जब उसमें आए तो इनका वोट बैंक जो है इंक्रीज़ हो गया था पीटीआई का 2018 के इलेक्शन में। लेकिन इस दफ़ा भी यही हुआ कि आईपीपी बनाई गई थी इस आइडिया के तहत कि जनाब आप जनूबी पंजाब के सारे जो बड़े आपके इलेक्टेबल्स हैं उनको इकट्ठा करें एक टोकरी में, बाद में किसी अलाइंस में ऐड करवा दिया जाए। लेकिन मियाँ साहब ने उनके साथ एक सीट एडजस्टमेंट कर ली और उनकी उनकी जो एक शनाख्त थी वो उस तरह से नहीं बन सकी जिस तरह से सोचा गया था उसके बारे में। तो इस दफ़ा फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होता हुआ नज़र आ रहा है इस इलेक्शन में। अच्छा, क्विकली मैं आता हूँ कि फ़र्क क्या है, जो हम कल भी बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे थे, जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप का या उनके रोल का फ़र्क मैंने नोट किया है। मेरी ऑब्जर्वेशन, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, एक कैलेंडर का फ़र्क है। जो ज़री मुआशरा होता है उसका कैलेंडर होता है 6 मंथ का, 6 महीने के बाद एक नई फसल आनी होती है, 6 महीने के बाद एक नई फसल आनी होती है। जबकि ये जो आपकी नई मर्केंटाइल क्लास है इनका कैलेंडर है एक दिन के अंदर 3 शिफ्टों का। उन्होंने 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें लगानी होती हैं। तो जो स्पीड है जिसको शहबाज स्पीड कहा गया, आजकल मोशन स्पीड जिसको कहा जाता है काम करने की, वो और तरह की है। लेकिन एक फ्यूडल जो कि दिल से चाहता है कि अपने इलाके को तरक्की दे, लेकिन उसकी नज़र स्टॉक पे होती है, मेरे लोगों के लिए गंदम है, मेरे लोगों के लिए चावल है, मेरे लोगों के लिए ये है, कोई गल नहीं, एजुकेशन अगले साल से। तो उसकी जो प्रायोरिटीज़ है ना थोड़ी सी आपने देखा पार्टी जब भी आती है वो आपका जो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है उसको दूर करती है। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के ज़माने में रॉयट्स हो रहे थे गंदम के आटे पे, और जरदारी साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि जो पैसा आप बाहर के मुल्कों को आप गंदम खरीदने के लिए देते हो अपने किसान को दें। उन्होंने गंदम की कीमत बढ़ा दी, बम्पर एक क्रॉप आई और उसके नतीजे में कभी क्राइसिस नहीं हुआ उन 7-8 सालों में। तो उनका जो माइंडसेट है थोड़ा वो फ़र्क है इन लोगों से जो जिनका जिक्र कल कर रहे थे अपना गौरी साहब के जनाब इनकी माइंडसेट जो ख्वाजा आसफ वो जो गुजरांवाला वाले हैं या लाहौर वाले हैं उनका, तो एक तो ये फ़र्क है बुनियादी। अच्छा, अब इससे आगे जब हम फ्यूचर देखते हैं नए, क्योंकि इस इलाके को इस तरह से नहीं रहना, देखें इसने तरक्की करनी ही करनी है। कल को हमारी जगह पे 10 साल के बाद 15 साल के बाद हो सकता है कोई ये कह रहा हो कि वहाँ का मॉडल जो तरक्की का था जनूबी पंजाब का वो सेंट्रल पंजाब से बेहतर था। सेंट्रल पंजाब के तमाम अजला का पानी आजकल पीने के काबिल नहीं रहा। वहाँ पे जो आज से 25 साल पहले आप फसल उगाते थे और जो उसका आप लेते थे जिसको झाड़ बोलते हैं वो अब बहुत कम होके नीचे आ चुका है। अच्छा, लेकर जनूबी पंजाब अभी भी डेजर्ट सोना है एक, अगर उसको हम मार्केट कर सकें, अगर मार्केट कर सकें। दूसरा, जनूबी पंजाब में जो नई इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है उसको अगर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इस विजन के साथ हो जैसे दुनिया में अब हो रही है कि रिसाइकलिंग कैसे करनी है, अपने पानी को कैसे बचाना है। फिर एग्रीकल्चर में यार रेवोल्यूशन आ गया है कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करके आप किस तरह से बागात लगा सकते हो, किस तरीके से आप फसलें उगा सकते हो। जो है ये तो जब तक आप एक नए विजन के साथ नहीं आगे बढ़ेंगे, इस पाकिस्तान को तस्वीराती और जो सिक्योरिटी से निकाल के आप इकोनॉमी के नज़र से नहीं देखेंगे। सिर्फ मैं एक नुक्ते पे बात बिल्कुल कि जब हम कहते हैं ना कि हमारे दोस्त कम हो रहे हैं तो उसकी रीज़न ये है कि हम अपने भी दोस्त नहीं। हमने जो पाकिस्तान में दस्तयाब वसाइल है इस वक्त, इसी में ही अपना वीज़ा रजीम ठीक कर दें तो आपका टूर आप सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ये जरा फिर डिस्कशन हल्के से बाहर है तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, लेकिन हम उससे महरूम। ओके, मैं डिस्कशन को वापस सदर्न पंजाब में लाना चाह रही हूँ। कसवर साहब, आपकी मौजूदगी का हम बहुत फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। आपने पहले बात की कि वहाँ पर क्या एक
پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے. میں اس میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ایک اور اینگل کے اوپر بات کریں, وہ اس اینگل پہ بات کریں کہ وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ خواتین 46% آف دا پاپولیشن ہے, اور وہاں پر بھی اوور صرف بڑے بڑے فگرز ہی دیکھیں تو 81% جو ٹوٹل ان 3 اضلاع میں یوتھ پاپولیشن بنتی ہے تو 43% اس میں سے خواتین ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 11 ایوریج کے اوپر 3 اضلاع میں خواتین سیاست میں حصہ لے رہی ہیں. تو دیٹ مینس کہ لارجر حصہ تو ابھی بھی ہم ان کو صرف ووٹ بھگتانے میں استعمال کر رہے ہیں نا. تو کیا ان کا سیاست, آپ وہاں کی جو خواتین ہیں ان کا کردار سیاست میں صرف ووٹرز کی حد تک دیکھ رہے ہیں, نمبر 1. ایک دوسری بات, اور جماعت اسلامی نے وہاں پر 4 خواتین کھڑی کی ہیں, انٹرسٹنگ فینومینا ہے. اور دوسرا بات یہ کہ ہم یہ بات ڈسکشنز میں کرتے چلے آئے کہ یوتھ ووٹ سوئنگر ہوگا, اس دفعہ وہ سوئنگ کرے گا, مگر اس کے سوئنگ کرنے میں سوشل میڈیا بیسڈ انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن اور پروپیگنڈا بھی امپیکٹ کرے گا. ان دونوں کو آپ وہاں پر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, بہت ہی بہترین کوسچن. ساؤتھ پنجاب کی بات کریں تو زیادہ میں آپ کو امید دلانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا. خواتین کا آج بھی وہاں پر اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ آج سے 30-40 سال پہلے تھا. ووٹر مطلب وہ آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں اپنے ہیڈ آف فیملی کو کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے. وہاں پہ برادری ازم چلتا ہے تو برادری کا لیڈر کون ہوتا ہے. آج تک آپ نے کوئی سنا ہے کوئی نمبردار کو خبر کوئی خاتون آئی ہو؟ آپ مطلب ساؤتھ پنجاب کو چھوڑیں, پنجاب کی بات کر لیں, نہیں تو انہیں کو دیکھتے ہیں. اور یہی اگر آپ کو لیا اس کے اوپر استعمال کریں تو ان کا جو وارڈ ہے, ان میں ہو سکتا ہے کہ جو ابھی پڑھی لکھی خواتین ہیں یونیورسٹیز کی, کالجز کی, آپ نے بات کی ڈس انفارمیشن کی, تو یہ وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ شکار ہوا ہے. خاتون بچی ہو یا بچہ ہو, خاص طور پہ ان کے اوپر ایک آدھ پارٹی نے بڑا کام بھی کیا اس کے اوپر ڈس انفارمیشن کی حد تک. ساؤتھ پنجاب میں خاتون کا کردار میں ابھی تک وہ نہیں دیکھ رہا جو آپ یورپ میں یا ایون کہ آپ انڈیا کو دیکھ لیں کہ وہاں پر خواتین کو آپ دیکھتے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ ابھی بھی نہیں ہے. آپ جس طرح بات کرتے ہیں, جس طرح ہمارے دوست 4 پینلسٹ بات کر رہے تھے کہ ان 3 ڈسٹرکٹ میں خاص طور پر آپ نے سکولز, کالج, یونیورسٹی سے نکلے ہوئے جتنے بھی یہ ہے یوتھ ہے, روزگار ہی نہیں ہے وہاں پہ. جب آپ انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہیں تو آپ کی سوچ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا اس بگ کوسچن. اور یہاں پہ پڑھی لکھی بچی ہے, پڑھا لکھا بچہ ہے, جو بھی ہے, بچے کو تو سائز پہ کر لیں. آپ نے خواتین کی بات کی ہے, پڑھی لکھی اور بغیر جو نہ خواتین ہیں جنہوں نے کبھی منہ بھی نہیں دیکھا اسکول, کالج, یونیورسٹیز کا, ان کو میں زیادہ ان کے اندر ڈفرینس نہیں دیکھ رہا. جب تک انڈیپینڈنس نہیں آئے گی, جب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی, تب تک اپنے انہوں نے دیکھنا ہے ہیڈ آف فیملی کو, ہاں جی ووٹ کنوں پانا ہے. سوشو کلچرل ایشو ہے حالے بھی کہ یہ سوشو اکنامک ہے. بالکل. تو میرا خیال یہی ہے کہ جب آپ اس کی ان 3 یا جو ساؤتھ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ خواتین کا جو ووٹ ہے کاؤنٹ تو کرے گا, لیکن وہ اپنی انڈیپینڈنٹ طریقے سے ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں یا نہیں, دیٹس اے بگ کوسچن مارک. انہوں نے اپنی فیملیز کو دیا, آئی ہوپ کہ یو گاٹ مائی پوائنٹ. دوسری بات آتی ہے اسکول, کالجز اور یونیورسٹی سے نکلنے والے نوجوانوں کی. یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے پیسے کے اوپر, آپ بھی گاڑی والا ہو, موٹر سائیکل والا ہو, اس کو نہیں پتا کمانا کیسے ہے, اس سے نہیں پتا کہ یونیورسٹی اور کالج سے نکلنے کے بعد انڈیپینڈنس ہوتی کیا ہے. آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. جس طرح غوری صاحب نے ابھی ایک بات کی ہے کہ آپ کے اپنے جو ریجنل میں ہے, آپ انڈیا کی بات کر لیں, ان کی بات کر لیں, تو آپ جب تک ریجن میں آپ نکلیں گے نہیں تب تک پراسپیرٹی کا دروازہ نہیں کھلنے والا. اس کو میں لوکلائز کرتا ہوں. مثلاً کیسے ایک فیملی کے اندر اگر 3 بھائی ہیں تو کمانے والا ایک ہے, 2 کو جابس نہیں ملی, اور جن کو جاب نہیں ملی دے آر اسٹل ڈیپینڈنٹ, اور یا تو بھائی کے اوپر ہیں یا اس کے اوپر ہے ہیڈ, ماں کے باپ کے اوپر خاص طور پہ. جب تک وہ باہر نہیں نکلے, روزگار کمانے کی پوزیشن میں نہیں آتے, تب تک وہ ڈس انفارمیشن کا مطلب پیسہ کمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کون سی پارٹی اچھی ہے, اس کو کس کا منشور اچھا ہے, آپ نے کس کے پیچھے بھاگنا ہے. یہی بات ہے کہ یہ جو ابھی یہ جو ووٹ سوئنگ کرتا ہے یہ بالکل کرے گا, لیکن انفارچونیٹلی جب تک یہ نوجوان باہر اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے, یہ جو روزگار نہیں ملتے, یہ سوئنگ کرتے رہیں گے, ڈس انفارمیشن کا شکار ہوتے رہیں گے. یہی فلاسفی ہے. آپ نے خاتون کی بات کی, بھلے آپ ساؤتھ پنجاب کی بات کریں یا ویسے ہی پنجاب کی, خواتین بیچاری انہوں نے اپنے ہیڈ آف فیملی کو دیکھنا ہے. اور جو باہر نکلتی ہیں لاہور کی, کراچی کی, یا جو باہر انڈیپینڈنس جن کو ہے,
وہ سکھی گھرانے ہیں. اچھا کسور صاحب آپ نے بات کی کہ یہی کہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اب ہم یہ ایک بات کر رہے ہیں, عامر غوری صاحب آپ بھی ضرور جو ایڈ کرنا ہے وہ بھی ایڈ کیجیے گا, لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ بہت سا ہمارے جو لوگ ہیں وہ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں, خیبر پختونخوا کے, جنوبی پنجاب کے بھی بہت سے لوگ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ سکل نہیں ہوتے, اس کے باوجود خلیجی ممالک کے اندر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا زر مبادلہ ہمارا وہاں سے آ رہا ہے. سکل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے, بہت سے ممالک ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سکل ڈیولپ کروائیں, سکل ڈیولپ بیسڈ ہنرمند افراد جب آئیں گے تو وہ اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس پہ کنٹریبیوٹ کریں گے. ہم یہاں پہ یہ لیک کر رہے ہیں. اور جسٹ ٹو گیو یو ون مور فگر, فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کل 23% ہے اور ہم 46% آف پاپولیشن ہیں. دیکھیں جس طرح کسر کہہ رہے تھے نا کہ اگر تو آپ نے مائنڈز فری کرنے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے 24 کروڑ کا ملک ہے, کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے, کوئی چھوٹا کنٹریبیوٹر نہیں ہے. اگر فرض کیا ہم اس پہ خوش تو نہیں ہو سکتے کہ پاکستان جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہے, پانچواں بڑا ہے, تھوڑے عرصے میں ہو سکتا ہے تیسرا بھی ہو جائے. بالکل جتنے بچے ہیں پیدا کر رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہے بات. پرابلم کی بات جو ہے نا وہ اگر ہم کرتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ ختم ہی نہیں ہونا آپ کا پروگرام. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایسے کرتے ہیں, ریورس کر لیتے ہیں. پاکستان کے اندر جو مائگریشن ہے نا, یعنی پاکستانیوں کی جو مائگریشن ہے, اس کے 2-3 سائیکل ہی ہیں. پہلا سائیکل تو وہ تھا جس وقت منگلا ڈیم بنا تو اتنی زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہو گئی, سارے لوگ جو تھے ان کی ضرورت پڑ گئی انگریز کو, وہ ری بلڈ کرنا چاہ رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, تو انہوں نے کہا جی جدھر سے مزدور پکڑے جاتے ہیں وہ لے آئیں. تو یہ بیچاروں کے پاس تعلیم تھی یا نہیں تھی, لیکن جو ینگ مین تھے جو کہ وہاں سڑکیں بنا سکتے تھے, وہاں کی ان کی کاٹن ملز تھیں یا وول ملز میں کام کر سکتے تھے. ایون مجھے ابھی تک یاد ہے جس میں لنڈن میں جاتا ہوں تو ساؤتھ ایسٹ لنڈن کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب گئے تھے تو کون سی ٹریڈ تھی, انہوں نے کہا بھائی جان یہاں پر ٹریڈ تھی صرف اور صرف جو بحری جہازوں کے لیے رسی بنتی تھی نا, اور اس کا پرسن آتا تھا بنگلہ دیش سے یا ایسٹ پاکستان سے, تو وہ رسیاں بناتے تھے یہاں پہ. وہ آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گئی, اور کاٹن ملز بھی ختم ہو گئیں, ٹیکسٹائل ملز بھی ختم ہو گئیں, تو یہ بھی بیچارے وہاں پہ بھی ان امپلائڈ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈول منی کھا رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں کیا کیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دوسری جو موومنٹ آئی تھی نا بھٹو صاحب کے زمانے میں, ہو سکتا ہے اسکول میں اس پہ جو ہے نا وہ پوچھ لیں زیگم صاحب سے بھی, ان کے پاس زیادہ فیکٹس اور فگرز ہوں گے, لیکن سکولز کے اندر جو ٹیکنیکل سکلز کے سبجیکٹس ہیں نا وہ انٹروڈیوس کروائے گئے تھے کہ آپ بجلی پڑھ لیں, لکڑی پڑھ لیں, لوہا پڑھ لیں. اور اس کے بعد وہ سارے لوگ جو تھے وہ مڈل ایسٹ گئے, سارے کے سارے اینٹیں اٹھانے کے لیے نہیں گئے. بالکل. اچھا اب اس میں دیکھیں کہ اس کے بعد جب یہاں جابز نہیں تھیں لیکن ایک سوسائٹل جو ہے ڈسپیرٹی کریٹ ہوئی. کیوں؟ یہ لوگ جو غریب تھے جب یہ مڈل ایسٹ سے انہوں نے پیسہ بھیجنا شروع کیا تو ان کے اپنے علاقوں میں جو اکنامک ریوائول ہوئی. کیوں؟ جو پیسہ آ رہا تھا وہ کہیں نہ کہیں لگنا تو تھا نا, چاہے وہ مطلب دودھ پتی کے اوپر لگے گا یا مطلب موٹر سائیکل خریدنا ہے, اس کا پیٹرول ہے, لوگ پھرنا شروع ہوئے. تو جو مڈل کلاس تھی نا, جو لوور مڈل کلاس, انہوں نے کہا یار یہاں ہمارا تو اب کام نہیں. تو جو پڑھے لکھے لوگ تھے جو جا سکتے تھے, جو ڈاکٹرس تھے, جو انجینئرس تھے, دے اسٹارٹ موونگ ٹورڈز یورپ اینڈ بیونڈ. وہ امریکہ چلے گئے سارے, ٹھیک ہے نا. تو جو 80s کی مائگریشن کی ہماری موومنٹ ہے وہ اور ہے. اب صرف اگر دیکھیں جو اسکل ڈیولپ کرنی ہے, اس وقت یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر بے پناہ ڈیمانڈ ہے ایسی اسکلز کی جو ہائی اینڈ اسکل نہیں ہے. ہائیسٹ بھی ہیں کہ کمپیوٹر بھی ہوں, ڈاکٹرز بھی ہوں, لیکن نرسز کی, شیفز کی. اب آپ کو نرس بنانے کے لیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اس وجہ سے کہ یورپ جو ہے دیکھیں اس کے پاس اکانومی نہیں ہے, لیکن لوگوں نے جانا ہے دیکھنے کے لیے کہ یورپ کیا تھا جس نے دنیا پہ حکومت کی. تو اس وقت اگر آپ جائیں نا اور یورپ کے اندر پھریں تو آپ کو انڈینز جو ہیں, خواتین بڈھی ساڑی پہنی, بڈھے بابے کے پاس اب کیش ہے ان کے پاس, انڈینز کے پاس پیسہ ہے تو وہ جا رہے ہیں. چائنیز ایک نے 4 کیمرے لٹکائے ہوئے, وہ صرف تصویریں لے رہے ہیں بلڈنگز کی, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا جی آئیں لیں تصویریں ہماری یورپ کی, دیکھیں یہاں پر جو گریک کلچر ہے اور جو رومن کلچر کی جو بلڈنگز ہیں اس کو دیکھیں. صرف ایک مثال دے دیں, فلپینز کی جو نرسز ہیں, اچھا وہ صرف ہمارے خاص ذمہ, انہوں نے کہا نہیں ہماری عورتیں تو نرسز, اور بھائی میل نرس بھی ہوتی ہے, میل بھی نرس ہوتا ہے, آپ نے اسکل سکھانی ہے اس کو. فلپین کی نرسز سینڈنگ بیک, صرف نرسز سینڈنگ بیک $58 بلین, ٹھیک ہے نا. ہمارا سارا مزدور بیچارہ 30 بلین بھیج رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر صرف ایک سکل سیٹ ہے جو کمپیریزن کر رہے ہیں اس علاقے کا, میں دوبارہ کہوں گا اس علاقے کی ایک خاص طرح کی جغرافی ہے. آپ کے پاس بہت بڑا ایریا جو ڈیزرٹ ہے, بہت بڑا ایریا جو ہے وہ کاٹن گرو کرتا تھا. بنگلہ دیش تو کاٹن گروئنگ کنٹری نہیں ہے, تو وہ ہمارے سے بلین زیادہ کیوں کما رہا ہے؟
इंपोर्ट करता है कॉटन और बेचता है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने अलाउ किया है जर्मनी और जापान को जो कॉटन प्रोड्यूसिंग नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो स्प्रेस बना के वो बीज बना के आपकी पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है 60% उसको हॉस्टेज रख लिया। तो जो ओवरहेड्स हैं, यानी किसान प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा है लेकिन पहले से गरीब हो गया है, गरीब हो गया है। उसको अब जो पहले करता था ना, इस इलाके में जाके हमने बात की है, वो कहते थे कि जनाब 70 में दहाई में ना एक स्प्रे करते थे और एक जो है ना वो क्या कहते थे खाद डालते थे। अब 5 स्प्रेज हैं और 5 खादें हैं, तो उसका मतलब है वो प्रोड्यूस 10 टाइम ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसको मुनासिब कीमत नहीं मिल रही, मुनासिब कीमत। बड़ी अहम बात आपने की। अब और चूंकि यहाँ हम स्किल डेवलपमेंट की भी बात कर रहे थे और ऑफ कोर्स इसमें ज़ैगम खान साहब की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात। सूबा भर में दफा 144 का नफाज, जिसके तहत असलहा की नुमाइश, असलहा लहराने और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी यकीनी बना। खबरदार, खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। याद रहे, खिलाफ वर्जी की सूरत में 15 या कंट्रोल रूम नंबर पर इत्तला दें। महकमा दाखिला, हुकूमत पंजाब। दूसरा है नरम मिजाज, पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखी कपड़े नरम मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नरम। वेलकम बैक, वोट पाकिस्तान। और हमारी डिस्कशन अभी भी जारी है। ज़ैगम, आप ये गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं गुफ्तगू में ना, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग इसको ज़रा बनाते हैं, मेरी सुई फंसी हुई है आज, तो आप मुझे माफ़ करेंगे। एक तरफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, दूसरी तरफ 31% लोग सदन पंजाब के कौमी खतरे गुर्बत से नीचे हैं। तो फॉरवर्ड लुकिंग यहाँ के सियासतदान, यहाँ के अजला को पोटेंशली क्लेम करने वाली सियासी पार्टियाँ क्या करें कि यहाँ से कुछ बेहतरी हो। इसमें सिर्फ ऐड कर लें, इसको एक्सप्लेन कर लें। जब कह रही है ना खतरे गुर्बत, तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो है $1 a day, $2। मैं ऐसे करते नहीं, उसको ऐसे करें 3 गुना कर लें कि $3 भी अगर आदमी कमा रहा हो तो वो अमीर नहीं है, वो रोटी भी नहीं खा रहा। तो फिर आपके जो नंबर है ना वो 31 से उठ के 81 पे चले जाएंगे। मसला है काश ये फिर वहीं रहे। रियासत और अवाम का मसला है। मसला अवाम और रियासत का है, वो तो इंटरमीडियरीज है ना। और हम ये क्यों कहते हैं कि अगर लाहौर का वजीर आला है तो क्या साउथ पंजाब का वजीर आला नहीं है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। प्रेसिडेंट अगर यहाँ का देखिए, अगर यहाँ का मतलब अगर कोई सेंट्रल पंजाब का कोई वजीर मुंतखब होता है तो पूरे पाकिस्तान का वजीर होता है ना, या पूरे सूबे का वजीर होता है। इस बिटवीन द गवर्नमेंट, स्टेट ऑन वन साइड एंड पीपल ऑन द अदर साइड, हमें इस पे फोकस करना चाहिए। सिर्फ जो सारी जिम्मेदारी है लोकल MNA पे नहीं डालना चाहिए, हमें पता है उसकी कितनी औकात है। इस इलाके की तरक्की, पूरे पाकिस्तान की तरक्की, बार बार हमें जो इदारे हैं IFIs, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, सब के सब एक बात पे बता रहे हैं, वो एक चीज़ में है, वह इंसानी तरक्की। बिल्कुल, मैंने कल अर्ज किया था, अगर ये इलाका पीछे रह गया तो इस वजह से कम रह गया कि 75 साल में इस इलाके में इंसानी तरक्की पर बहुत कम खर्च किया गया। जितने स्कूल सेंट्रल पंजाब में बने उससे 1/3 स्कूल इस इलाके में बने, जितने हस्पताल वहाँ बने उससे 1/3 यहाँ बने। पहली बात। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज करने पे इस इलाके को तवज्जो नहीं दी गई, परमिट दूसरे इलाके को चले गए। तो आपको आपने इंसानी तरक्की पे बिल्ड नहीं किया, इंडस्ट्रियलाइज इस इलाके को नहीं किया, दूसरे इलाके को किया। हल पूरे पाकिस्तान के लिए भी यही है, सबके लिए, कि हम इंसानी तरक्की पर खर्च करें। हमें डॉक्टर महबूबुल हक ने 80 की दहाई में बताया था, ठीक है जी, और उनके जो साथी थे उनको नोबेल प्राइज़ भी इसी बात पर मिला था
کہ انسانی ترقی کا ماڈل پر ہی ایشیا کے ملکوں نے ترقی کی ہے. ہمارے ہاں جو تعلیم کا معیار ہے وہ اتنا کم ہے کہ بچے پرائمری کر لیتے ہیں, ایک سینٹنس لکھنا پڑھنا نہیں آتا, ان کو بیسک میتھس نہیں آتی. اور عامر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ٹیکنیکل بیس نہیں ہے. ہم ہر ایک کو کیوں عربی فارسی میں ایم اے کروانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ہمیں چاہیے لوگ, لیکن ہم ہیومینٹیز میں کیوں پڑھا رہے ہیں, یوزلیس ڈگریز کیوں دے رہے ہیں؟ وہ نالائق بی اے کر لیتا ہے ایسے سبجیکٹس میں, اس کے بعد نہ وہ کھیت پہ کام کرتا ہے نہ وہ نوکری کے قابل ہوتا ہے. بالکل ہمارے آئی ٹی گریجویٹس ان امپلائیبل ہیں, کوالٹی ہماری اتنی لو ہے. ہمارے اسلام آباد میں آپ کو کوئی کام کا باربر نہیں ملتا, ہر دفعہ ہر نمونہ میری ایک نئی ہیئر کٹ کر دیتا ہے. آپ کو گھر میں کام کرنے کے لیے الیکٹریشین نہیں ملتا, جو آتا ہے وہ غلط تار جوڑ کے چلا جاتا ہے. آپ جس آپ گاڑی جس میکینک کے پاس لے کر جاتے ہیں ایک چیز ٹھیک کرتا ہے وہ دو خراب کر دیتا ہے. آپ باہر کیا بھیجیں گے؟ مزدور بھیجیں گے نا, اینٹیں اٹھانے والے. اسٹیٹ نے کتنا انویسٹ کیا ہے کہ مجھے کسی ورک شاپ پہ لکھا ہو لگا کہ یہ بندہ باقاعدہ اس میں ٹرینڈ ہے, میں تسلی سے اس کے پاس گاڑی لے کر جاؤں, مجھے پتا اس باربر شاپ کا یہ بندہ سرٹیفائیڈ ہے, میں وہاں بال کٹوا کے نمونہ بن کے واپس نہ آؤں. ٹھیک ہے جی, مجھے پتا ہو کہ یہ بندہ پلمبر ٹھیک ہے, یہ میرے باتھ روم کو فلڈ کر کے نہیں جائے گا. ہر روز ہم نہیں بھگتتے. یعنی ہم نے انسانی ترقی میں, ٹیکنیکل سکلز میں تو اس لیول پر بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا کہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں. دوسروں کی ضرورت تو بڑی دور کی بات ہے. اتنا بڑا فرق ہے انٹرینڈ اور ٹرینڈ آدمی میں. دیکھیے انڈیا نے بھی تعلیم پر بہت کم توجہ دی, لیکن انہوں نے ہائر ایجوکیشن پر توجہ دی. آج آپ دیکھیے ان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کتنا ان کو کما کے دے رہی ہے. آپ حساب لگا سکتے ہیں, $300 بلین وہ کما رہے ہیں صرف اپنی آئی ٹی سے. آئی ٹی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ نمبر آف گریجویٹس 2000, آپ کو آئی ٹی کے ٹرینڈ بچے چاہیے, $1 بلین آپ کما لیں. ٹھیک ہے جی, تو جتنے آپ ٹرینڈ لوگ پیدا کریں گے یہیں بیٹھ کر کما سکتے ہیں. اب تو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان میں بیٹھ کر بلینز آف ڈالرز لوگ کما سکتے ہیں. سروس انڈسٹری جو آج کی ہے وہ تو باؤنڈریز ختم نہیں. کل کو ڈاکٹر یہاں بیٹھ کے مریض دیکھ رہا ہوگا, ڈاکٹر کو بھی جانے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. نرسز کی اتنی مانگ ہے, تھینک یو عامر صاحب فار سیئنگ اٹ, دنیا میں کہ پوری نہیں ہوتی. ہمارے یہاں برن یونٹ ہے, جو بچہ وہاں جا کے سال کام کر لیتا ہے اس کو شاندار نوکری مل جاتی ہے. ہمیں اس علاقے میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ جو گیپ ہے وہ فل کریں. پورے پاکستان پر توجہ, ہنرمند افراد بنانے ہیں, ہنرمند پاکستان, بالکل ہنرمند پاکستانی بنانے ہیں تاکہ وہ ملک کی جو اکانومی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں. چونکہ ہم بھاول نگر, بھاولپور اور رحیم یار خان کی بات کر رہے ہیں, تو آئیے اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ جو رحیم یار خان کے لوگ ہیں, عوام ہیں, ان کے ان انتخابات سے کیا توقعات ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کے جو مسائل ہیں, خاص طور پر سٹی کے جو مسائل ہیں, یہاں پر سیف سٹی کیمرے جو لگے ہوتے ہیں وہ نان فنکشنل ہیں, ٹریفک کے جو اشارے ہیں وہ نان فنکشنل ہیں, جس کی وجہ سے کافی سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر سیوریج کا ہے. جس پارٹی کو بھی جو اپنا ووٹ ہے وہ کاسٹ کرنا ہے, ان کا منشور میں نے دیکھا ہے, کیونکہ ہم پڑھا لکھا جو ہے طبقے سے ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں. یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں, پچھلے کچھ سالوں سے جو سڑکیں ہیں وہ پراپر نہیں بنی, جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس پر بھی کام ہونے والا باقی ہے. جو بھی ہمارے حکمران, جو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہو, جو بھی ہمارے جو کینڈیڈیٹ جو ون کریں گے انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے. موجودہ صورتحال ہے الیکشن کے حوالے سے جو حکومتی انتظامات ہیں میں ان سے مطمئن ہوں, اور انشاءاللہ میں ملک اور پاکستان کے لیے جو بہتر جماعت ہے اس کو ہی ووٹ کاسٹ کروں گا. جس پارٹی کو میں نے ووٹ دینا ہے میں نے اس کا منشور پڑھا ہے, اور وہ ایسا منشور ہے جس میں نوجوانوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, بچوں کے لیے ایسی پالیسیز کا اس میں اعلان کیا گیا ہے جو مستقبل میں اس ملک کے لیے اور ملک کی عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. میں جس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں, جس پارٹی کو میں نے ووٹ دیا, میں نے ان کا منشور پڑھا ہے اور میں ان کے منشور سے جو ہے مطمئن ہوں. میں رحیم یار خان سے ہوں, تو میرا جو ووٹ ہے وہ اس پارٹی کو ہوگا جس پارٹی نے اسٹوڈنٹس کے لیے اچھے کام کیا ہے, جیسے کہ اسکالرشپس ہو گئی اور دوسرے کام ہو گئے, اسٹوڈنٹس کے لیے پالیسیز بنائی ہیں, اسٹوڈنٹس کو اوپر لے کے آئے ہیں. اور ہم نوجوان جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ ووٹ جو ہے اس کا حق ضرور استعمال کریں گے, اور ایک اچھی قیادت جو اس معاشرے میں ملک کا نام, ملک کو آگے لے کے چلے گی, اس کو ضرور ووٹ دیں گے.
जी, आप देख रहे थे अवाम के तासुरात, और अभी ये जब अवाम के तासुरात भी चल रहे थे तो वो पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट की भी सजाद अनवर साहब ने बात की, और मेरे ख्याल में आमिर गौरी साहब भी ऐड करना चाह रहे थे इसी में, जो स्किल डेवलपमेंट की बड़ी अहम बात हो। बिल्कुल, और मैं गौरी साहब दो नंबर्स भी आपकी तरफ फेंकना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, मुझे नंबर का कुछ वो है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे थे, क्योंकि इंसानी तरक्की डॉक्टर महबूबुल हक ने पूरी दुनिया को ये बताया था, तो पाकिस्तान इस वक्त 192 ममालिक में से 161 नंबर पे है। SDGs की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पाकिस्तान 128वें नंबर पे है, इस रीजन में हम सबसे नीचे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, जितना मैं दुनिया में फिरा हूँ ना, अब पता ये लगा रहा कि यूरोप की जो आबादी है वो अब बूढ़ी हो रही है, हो चुकी है। तो इस वजह से वहाँ पे, इसलिए मैं बार बार कह रहा था, दोबारा से उसको इंसिस्ट करूँगा कि हो क्या रहा है वहाँ पे, इस वजह से कि मतलब मैं मतलब मेरी फैमिली वहाँ रहती है, मैं फिरता रहता हूँ वहाँ पे, कि देखें नर्सिंग होम्स जो है ना वो एक इंडस्ट्री है वहाँ पे, लेकिन गोरा जो है ना वो ये काम नहीं करना चाहता, तो इसलिए उनकी नर्सिंग होम्स में काम करने वाले सारे के सारे जो हैं वो या तो एशिया से आए हुए हैं। अब वहाँ उनके लिए एशिया क्या है, उनके लिए एशिया जो है वो थाईलैंड है, वो फिलिपीन है, वो चाइना है। चाइनीज़ अब लोग ये काम नहीं करना चाहते, उनकी एस्पिरेशंस और हो चुकी हैं, नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल एस्पिरेशंस है। अब ये देखें, मैं जितनी दफ़ा हॉस्पिटल में गया हूँ इंग्लैंड के अंदर, जो NHS है उनकी, उसमें कम से कम 30,000 तो डॉक्टर्स जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, 14,000 डॉक्टर जो हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, कम से कम 7,000 श्रीलंकन ओरिजिन के हैं। और वहाँ ये डिबेट आम है कि अगर फर्स्ट किया डॉक्टर्स और नर्सेज जो गोरे नहीं हैं, काले हैं, फिलिपिनो हैं, वेस्ट इंडीज़ से आए हुए हैं, उन्होंने किया क्या है, सर्टिफिकेशन की हुई है कि अंग्रेज़ी बोलनी आती है, और बिल्कुल बेसिक अंग्रेज़ी बोलनी आती है। जो सारा का सारा स्टाफ है जो आपके एक्सरेज कर रहा है, जो CT स्कैन्स कर रहा है, जो मशीन्स को ऑपरेट कर रहा है, वो गोरा नहीं है, वो सिर्फ डॉक्टर्स हैं। दूसरी तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल और तरफ स्पेक्ट्रम है कि जो पाकिस्तानी खाना है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं, लेकिन चाइनीज़ खाना, थाई खाना, लेबनीज़ खाना, टर्किश खाना, इंडियन खाना, ये वहाँ वो कह रहे हैं कि ये ट्रेंड सर्टिफिकेशन ले आएँ, आप शेफ्स को ले लें, आपको वीज़ा मिल जाता है। और होता किस तरह है कि आप ये देखें कि इंग्लैंड के अंदर जो इस वक्त 82% इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, दे आर ओन्ड बाय बांग्लादेशीज। ठीक, ये है। वो ऊपर सिर्फ लिख दिया ऑथेंटिक इंडियन फूड, गोरा जो है उसने रात को शाम को जाके बैठ के खाना है, वो नहीं देख रहा कि बनाने वाला बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है। ठीक है ना। तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं जो अप नॉर्थ रहते हैं, यानी मैनचेस्टर उसके आसपास टाउन्स में, उन्होंने लिखा हुआ है, उनको मैंने कहा यार तुम पाकिस्तानी आदमी तो इंडियन फूड, उन्होंने कहा सर वो देख के आता है कि कौन सा खाना बना रहा है, उसने खाना है। तो ब्रांडिंग, शेफ्स, सर्टिफिकेशन, तो ये जो लोग हैं ना, इसलिए इसको जोड़ना चाह रहा हूँ इस इलाके से कि अगर ये मेहनती लोग हैं, ये सारे के सारे जो साउथ पंजाब के लोग हैं, और बहुत सारे लोग गए हैं मिडल ईस्ट, बहुत सारे लोग अमेरिका गए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्टेट सिर्फ सर्टिफिकेशन के तौर पे, इनके कोर्सेज 5 साल लंबे नहीं हैं, आपने उनको सिर्फ लैंग्वेज सिखानी है, सर्टिफिकेशन करनी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी, प्राइवेट नहीं है, वो वहाँ एक्सेप्टेड नहीं है। और यही हुआ कि ये जो आप बात करते हैं ना बार बार, हम जो सबसे बड़ा दुख है हमारा वो ये है कि इन इलाकों के अंदर रियासती जो स्कूल है, ये रियासत में गवर्नमेंट स्कूल, वो तबाह हो गए। यानी उसी इलाके के अंदर एक महल्ले में 4 मदरसे गरीब लोगों की फंडिंग से चल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल नहीं चल रहा, जो डिस्पेंसरी है वो नहीं चल रही, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर का काम चल रहा है। तो होता क्या है कि ये तमाम चीज़ें जो है रियासत को सिर्फ चंद काम करने हैं, बाकी के लिए दूसरों को फैसिलिटेट करना है कि अपनी स्किल सेट बढ़ाएं। यहाँ काम नहीं है तो बाहर चले जाएं। बाहर सजाद साहब, लेकिन रियासत के लिए, सूबे के लिए, विफाक के लिए कितने वसाइल चाहिए होंगे कि जो आमिर साहब और जो ज़ैगम खान साहब ने जो मेंशन किया है इस पे वो खर्च करें और इतनी बड़ी स्किल को डेवलप करें? देखें अगर आप आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे ना तो आपको कम वसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप वही ब्यूरोक्रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इतने इंस्टीट्यूट बनाने, इतना फंड चाहिए, ये चाहिए, देखें इस वक्त आपके पास हर बड़े साइज़ का गांव है, वहाँ से लेकर शहरों तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ये जो स्कूल बने हुए हैं ना हमारे, दिन के वक्त पढ़ाते हैं 3-4 घंटे, शाम को वही स्कूल और वही बिल्डिंग जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है अगर आउट ऑफ बॉक्स सोचा जाए। होती थी। अच्छा, होती थी। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, असल बात है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आपकी विल है कि आपने करना है या नहीं करना, पहले ये फैसला कर लें।
पूरे मुल्क में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का एक नेटवर्क बिछ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ये विद इन मंथ्स हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये एग्जिस्ट करता है। और अच्छा अभी ये जो टेवटा है या दूसरे अदारे हैं, ये जिस सोच के तहत बनाए गए थे, इनकी आउटरीच नहीं है उतनी जितना आपके पास नौजवान अनस्किल्ड है, वो वहाँ पे उतनी स्पेस ही नहीं है कि वो उनको ट्रेन कर सके। एक बार, दूसरी बार यार, ये जो इस्लामाबाद में आपका एग्रीकल्चर रिसर्च के अदारे हैं एक, और पंजाब में इतना बड़ा तोसी एग्रीकल्चर का अदारा, सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं। उन्होंने आज तक डेजर्ट एग्रीकल्चर के लिए और जनूबी पंजाब की मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए क्या रिसर्च, ये जो फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी, ये जो बारानी यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने क्या इनोवेशंस की हैं, क्या नई रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा, कुछ नई चीजें बनाई हैं। तो बेसिकली जब तक हम ये सोचेंगे ना कि हमने करना है तो हम कर सकते हैं। वसाइल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, विल की जरूरत है, विल की जरूरत है, और उस तरह से सोचने की जरूरत। सर लेबनान का ग्रीन गमले का साइज बनाया हुआ है 4 पाई जितना, उसमें मिर्चें उग रही हैं, टमाटर उग रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग है, और उसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आमिर लेबनान को देखें, इस वक्त रीसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ी मिसाल ग्रीन एनर्जी की लेबनान। सऊदी अरब के डेजर्ट्स में क्या हो रहा है, वो ये मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। मैं जवेद साहब, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरा ख्याल है कि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। बात वही है कि अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। मैं जिस तरह शुरू में मैंने बात की, आई वुड नॉट नेम एनीवन, लेकिन नौजवान ने लिया में बड़ा अच्छा काम किया है। बस हम घुमाते फिराते उसी चीज़ पे आ गए। अगर आप करने की सलाहियत रखते हैं और आप सिंसियर हैं अपनी उस धरती से, इलाके से जिन्होंने आपको असेंबली में पहुंचाया है, तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं। वह मेरा ख्याल है कि हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। जिस तरह आमिर साहब ने बात की है, साउथ पंजाब से ऑलरेडी अनस्किल्ड वर्कर उस मार्केट में मौजूद है मिडल ईस्ट में। लिया से और जो दूसरी मुल्का उसकी डिस्ट्रिक्ट है अपना झांग से, लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अगर उन्हीं को आप स्किल्ड, जिस तरह उन्होंने एक बात की बड़ी खूबसूरत, कि आप उनको सर्टिफिकेशन दें, उनको आप वीज़े में सर्टिफिकेट देंगे, उनको आप रिकॉग्नाइज कराएंगे, आपको वीज़ा वैसे बड़ी आसानी से मिल जाना है। हांगकांग में मैं आपको बताऊं कि इंडियंस की जो एंट्री है वो हसल फ्री है। आमिर गौर साहब जानते होंगे इसको। पाकिस्तानी के लिए मेरा खुद वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, मुझे 5वां हफ्ता जा रहा है 9, उनके लिए वो वहाँ से जाके इंडियंस वहाँ पे जाके कॉन्फ्रेंस, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, एग्रीकल्चर, वो छाए हुए हैं। मिडिल ईस्ट में क्या होता है, जितनी बड़ी जो पोजीशंस हैं वो इंडियंस ने कैप्चर की हुई हैं, पाकिस्तानी अनस्किल्ड हैं। तो मेरे ख्याल कि स्टेट को करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमने हल्के की सियासत की बात कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 50 से ज़्यादा यहाँ पे असेंबली में वो लोग भेज दें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपने अप्रूव करवाने, जिस तरह हमारे दोस्त बात कर रहे थे टेक्निकल एजुकेशन की, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपके पास नेटवर्क है, उसको मोबिलाइज करें आप उनको। आमिर गौरी साहब के वालिद साहब सर्व करते रहे लिया में, उन्होंने बड़े खूबसूरत काम किए थे। हमारे आबाओ अजदाद हमें बताते हैं टेक्निकल कॉलेज के ऊपर, टेक्निकल एजुकेशन को स्ट्रेस किया था। ये आप बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि अगर आप 40 साल पहले ये काम हो रहा था तो अब तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होना चाहिए था। इसको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। रॉकेट साइंस नहीं है। इनको चाहिए इन इलेक्टेबल्स को कि अपनी ग्राउंड लेवल के ऊपर ये काम कर सकते हैं। इन्होंने वही करना होता है ना, तजवीज़ें देनी होती हैं, दें, स्टेट काम करें और अमली तौर पे। ज़ैगम खान साहब, आप आमिर गौरी साहब, आप भी कोई एक आध जुमला ऐड करना चाहें? सिर्फ कंटिन्यूटी पॉलिसीज। देखिए ना ज़ैगम खान, देखिए अहम तरीन बात यह है कि हमारी सियासत शराकत पर मबनी होनी चाहिए, इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है, और हमें अपनी मईशत को इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है। दुरुस्त। हमारी सियासत में बहुत थोड़े लोग, चंद हज़ार लोग पूरे मुल्क पर पिछले 11 इलेक्शन से 40 साल से 50 साल से काबिज हैं, और हमारी मईशत एक छोटी सी एलीट के हाथों में है। हमें इस तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है कि हमारी मईशत में सब लोग शामिल हों। ये सब सिम्टम्स हैं, अलामात हैं उस बुनियादी एलिटिस्ट इकानमी की, जिसमें हम लोगों को रख ही नहीं रहे, लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहे। जी सजाद साहब, आप ऐड करें। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि आप हाईवेज़, मोटरवेज़ और ये जो बड़े बड़े नज़र आने वाली डेवलपमेंट है, उसकी बजाय इंसानी डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना शुरू करें। मैं भी एक लाइन ऐड कर दूं कि मेरे ख्याल में हमें एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, जो सियासी लीडरान को सोचना होगा, नया इमरानी मुआहिदा। चलें, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम खान साहब आपका, सजाद अनवर साहब आपका, और आमिर गौरी साहब आपका, और कसवर क्लास्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बहस के नतीजे में इस नतीजे पे भी पहुंचे हैं कि वसाइल की जो मुनसिफाना तकसीम है
वो भी बहुत अहम है। आपने जो अवाम आपको सूबाई असम्बलियों में भेजती है, अपने रहनुमाओं को कौमी असम्बली में भेजती है, पार्लियामेंट के ऐवानों में भेजती है, उनकी तवक्कुआत यही होती हैं कि वो उनके मसाइल हल करें। तो मुनसिफाना जो तकसीम है वसाइल की, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे और फौजिया यज़दानी को दीजिए इजाज़त, कल इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।